नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 4 डिसेम्बर बुधवार आज रही देश विदेश 20 गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी आपनकर जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आपनकर जिलार खबर पाइपारे तेबे कौन रही आज गुरुत्वपूर्ण खबर चलतु नजर पकाइबा। गतकाली पहुंचते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेबे आज पुरी रे महाप्रभु को दर्शन करेंगे नौसेना दिवस रे योगदान देवे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 9टा बेले राजभवन बाहर विजु पट्टनायक विमान बंदर एक स्वतंत्र हेलिकप्टर जोगे पूर्वाह्न 9:45 पुरी स्थित ताल बणिया हेलीपैड अवतरण करेंगे सेठारे पूर्वाह्न 10टार श्रीमंदिर जाई महाप्रभु को दर्शन करेंगे यापर 10:50 पुरी स्थित गोपबंधु आयुर्वेदिक महाविद्यालय 75तम वार्षिक उत्सव जोग देवे ता सहित मध्याह्न 12टार सेठारु बाहरी पुरी राजभवन मध्याह्न भोजन करी 3:30 रे नौसेना दिवस कार्यक्रम मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे कहुछि। आंदोलन ओहरिले पश्चिमबंग आलू व्यवसायी आग भली मार्केट को आसीबो आलू तेबे कृषि मंत्री आलोचना पर आंदोलन हटिले आलू व्यवसायी शीतल भंडार कर्मचारी मध्य आंदोलन ओहरिले कालीठू शीतल भंडार पूर्व भली आलू बाहर होलसेल रिटेल मार्केट को मध्य पठाजिबो जेपरि आलू अन्य स्थान को जाउतला सेही भली पूर्व भली मध्य चलिबो। पश्चिमबंग सरकार अन्य राज्य को आलू बिक्री उपर कटकणा लगाइबा प्रतिवाद रे होलसेल व्यवसायी माने धर्मघट करथिले फल मंगलवार दिन ओडिशा रे विभिन्न जिल्ला रे बाजार रे आलूर खुचरा मूल्य मध्य किलो प्रति 50 टଙ୍କା वृद्धि पाइतिला। राज्यर घरोई चाहिदा पूर्ण हेबा परे आलू को बाहर राज्य को पठाई जाई परियो बोली पश्चिमबंग सरकार एपटे कहिसंती। खुशी खबर ओडिशा को 73,723 कोटी टंकार उपहार आरंभ हेबो 8टी नुआ रेल प्रकल्प तेबे ओडिशा को बड़ उपहार देइछि कैबिनेट 8टी नुआ रेल प्रकल्प पई कैबिनेट अनुमोदन मिलिछि राज्य रे रेल विकास पई 73,723 कोटी टंका मंजूर होईछि। एही तालिका रे सर्वप्रथम रहिछि रायगड़ा रेल प्रकल्प रेल मंडल कार्यालय निमंते 107 कोटी टंका टेंडर मध्ये आह्वान होईछि तेबे कुहा जाउछि पूर्वतट रेलपथर मोट 3टी रेलमंडल रहिबो ओडिशा रे 59टी स्टेशन को नै पुनर्विकास कराजिबो अमृत स्टेशन योजना रे यह पुनर्विकास करूछथि सरकार। 3 वर्ष रे गलाणी 233 जनकर जीवन पेट पोषिबा को बाहर राज्य को जीवा साजुची काल तेबे विगत 3 वर्ष रे 233 जन दादन श्रमिक प्राण हराइछंती विधानसभा रे ए संपर्क रे सूचना दैछंती श्रम मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया से कहछंती विगत दिन रे राज्य रे दादन समस्या आहुरी पड़िछि राज्य पई काल साजितिबा समस्या एबे गंजाम जिल्ला रे सर्वाधिक दादन दुख देखिबा को मिलिछि निकट रे बलांगीर 26 जन दादन खटिबा को चाहि प्राण मध्ये हराइछंती मृत 233 जन मध्ये 199 जन सब वर्तमान ओडिशा को फेरी पारिछि किंतु श्रम मंत्री को सूचना अनुसार ओडिशा रे लागि रहितबा दादन समस्या समाधान निमंते राज्य सरकार बड़ पदक्षेप नेबा दरकार। उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन देवसिंह अध्यक्षतार उपमुख्यमंत्री महिला और शिशु विकास और मिशन शक्ति एवं पर्यटन मंत्री संपूर्ण विभाग सचिव मानक अक्टोबर 2024 एक टास्क फोर्स गठन कराइछि एथिसहित भविष्य रे राज्यर दादन समस्या दूर करिया पई सरकार आशा रखिते बोली गणेश राम कहिसंती तेबे सरकार मध्ये कहिसंती एपटे 3 वर्ष रे 1.5 लाख नियुक्ति मिलिबो ता सहित ओडिसा रो आ दादन खटिया पई के बाहर राज्य को आ जिबे नाही। एपटे मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ बंद थिबारु निज बासभवन रे लोकक अभियोग शुणिले मुख्यमंत्री तेबे कुआ जाउ जे किछि लोक मुख्यमंत्री बासभवन को चली जाइतिले जेहेतु मुख्यमंत्री एही अवसर रे समस्त अभियोग मध्ये शुणितिले अभियोगकारी मध्ये केते जण दिव्यांग मध्ये आस्तिले अंतर्जातीय भिन्नक्षम दिवस अवसर रे दिव्यांग माने तांको घर को आसीथिबारु सेमानकु मुख्यमंत्री प्रथमे संबर्धित करथिले तेबे मुख्यमंत्री एभली आचरण व्यवहार समस्त भाव प्रवण कर दैछि आ मुख्यमंत्री निज बासभवन समस्त समस्या समाधान करिवे बेली प्रतिश्रुति मध्ये दैचंती। राष्ट्रपति पुरी गस्त बंद रहिबो आज स्कूल तेबे कह जाउछि जे राष्ट्रपति 9:45 रे समंग स्थित हेलीपैड रे विमान रे पहुंचबे आ सेठार राष्ट्रपति सीधासळख कारगेट जोगे श्रीमंदिर अभिमुखे यात्रा करिवे एणु 10:15 रु 10:40 भितरे महाप्रभु को दर्शन पूजार्चना करी आशीर्वाद नेबे राष्ट्रपति परे 10:40 रे प्रत्यावर्तन करिवे तेणु एने की समस्त सरकारी बेसरकारी प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय सब बंद रहे बोली कुआ जाउछि एथि सहित निकटवर्ती मदर्स पब्लिक स्कूल एवं प्रभुसी इंग्लिश मीडियम स्कूल जेतिक प्राइवेट स्कूल सब स्कूल बंद रहिबो।
ଏବେ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ସବୁ ମହଙ୍ଗା, ଖାଇବୁ କଣ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବେଲଗାମ ହୋଇଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର। ଲୋକେ କଣ ଖାଇବେ, କଣ ବଜାରରୁ କିଣିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ଖାଇବା ତେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦର ଚଢ଼ା ରହିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଆୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି କେବଳ ଖାଇବା ଜିନିଷ। ବଜାର କେବଳ ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର ଚଢ଼ା ବୋଲି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେସବୁ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ତେଲ, ଲୁଣ, ଅଟା ସବୁ କିଛି ବଢି ଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସିଧାସଳଖ ଗରିବ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ପୁଣି ମାତିଲେଣି ସାଇବର ସୈତାନା। ଚାକିରି ଦେବା ଆଳରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ପକାଇଲେ ଜାଲ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ଠକିଦେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଟାଇମ୍ସ ଜବରେ ଚାକିରି ଆବେଦନ କରି ହଟହଟା ହେଲେ କଟକର ବିଶ୍ୱଦୀପ ସେନ। କଟକର ଶ୍ରୀବିହାର କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶ୍ୱଦୀପ ଚାକିରି ଆଶାରେ ଟାଇମ୍ସ ଜବରେ ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ସୋପାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ଏବଂ ଭିସା ବାବଦକୁ ନେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଅର୍ଥ ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ଫ୍ରଡ। ଏ ଥିଲା ସାଇବର ଠଗ। ତେଣୁ ପେପରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜବ୍ ଆଳରେ ସାଇବର ଲୁଟରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମାତିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପେପରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ବାହାରୁଛି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସାଇବର ଠକେଇ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 4 ଜଣ ନୋମିନି ରହିପାରିବେ। ଲୋକସଭାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 4ଟି ନୋମିନି ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ। କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅସୁବିଧା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଏ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବ। ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଏବେ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ନୋମିନି ଏଥର 4 ଜଣ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଉପହାର ଦେଲେ ବାଇଡେନ। ତେବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ସପ୍ତାହ ବାକି ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ ଆମେରିକା ଅନୁମୋଦନ କରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଉପକରଣ ବିକ୍ରିକୁ ଦାବି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ମଲ୍ଟି ମିଶନ ହେଲିକପ୍ଟର ଉପକରଣର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1.17 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉପକରଣ ବିକ୍ରୟ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଯୁଦ୍ଧ ଓ କ୍ଷମତାକୁ ନବୀକରଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତର ବିପଦକୁ ରୋକିବାରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏଜେନ୍ସି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଭାରତକୁ ସହିତ ଆଉ କେହି ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥର ଆମେରିକା ଭାରତ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷମତାରୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଭୁଲ ବାଟ ଦେଖାଇଲା ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ। ତେବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ ଯୋଗୁଁ 3 ଜଣ ଯାକ ବ୍ରିଜରୁ ତଳକୁ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ କାରରେ 3 ଜଣ ଯାକ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଭଳି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଇଜ୍ଜତନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥ ପିଲିପିଡ଼ା ରୋଡ ସ୍ଥିତ ଏକ କାର ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ ଦେଖି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୋଲାପୁର କେନାଲରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି କାର ଭିତରେ ଥିବା 3 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ତେବେ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପରେ ଦେଖି ଏମିତି ଲୋକ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ମାର୍କେଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ ହୋଣ୍ଡାର ଇ ବାଇକ୍, ଆକ୍ଟିଭା ପରି ପୁରା ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହୋଣ୍ଡା ଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଇକ୍ କେବେ ଆସିବ। ତେବେ ବାଜାଜ, ଟିଭିଏସ୍ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ଲଞ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହୋଣ୍ଡାର ଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଇକ୍, ଯାହାଫଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟି ଏ ଧରିକି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଥର ଚାର୍ଜ କଲେ 108 କିଲୋମିଟର ଯିବ। ତେଣୁ ହୋଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଆକ୍ଟିଭା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପସନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏହାର ସେୟାର ଆଗକୁ ବଢିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯୌନ କର୍ମୀକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହେଉଛି ମାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଛୁଟି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଏବଂ ଭତ୍ତା। ତେବେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଯୌନ କର୍ମୀକୁ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି, ଭତ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ଅସୁସ୍ଥତା ଜନିତ ଛୁଟି ସମେତ ଅନେକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ ଲାଗି କରିଛି ବେଲଜିୟମ। ଏହି ନିୟମ ଜରିଆରେ ଯୌନ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ରୋଜଗାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଗତ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବିବାର ଠାରୁ ଦେଶରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଯୌନ କର୍ମୀକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଯୌନ କର୍ମୀକୁ ରୋଜଗାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିବ। ଏଥିସହିତ କାମର ସମୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ପରିଷ୍କାର ରହିବ। ସେଠାରେ ଏକ ଆଲାର୍ମ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଯୌନ କର୍ମୀକୁ ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟିଛି ପ୍ରଥମ ଦେଶ, ଯିଏ ହେଉଛି ବେଲଜିୟମ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଡିଜି ଆଇଜି ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ କଲେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଡିଜି ଆଇଜି ସମ୍ମିଳନୀ ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ 54 ନମ୍ବର କକ୍ଷରେ ମୋହନ ମାଝୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ। 3 ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଡିଜି ଆଇଜି କନଫରେନ୍ସିଂ। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏବଂ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ 3 ଦିନିଆ କନଫରେନ୍ସ ସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲାଗୁ କରିବେ ଓଟିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀକୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଲାଣ କଟିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଚାଲାଣ ଭରିନାହାନ୍ତି ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅବମାନନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚାଲାଣ କଟିଛି 2020 2024 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଇ ଚାଲାଣ ବାବଦକୁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ ହୋଇନାହିଁ 1215 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଯାହାଫଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଓଟିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେବ ଯାହାଫଳରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ। ଯାହାର ଚାଲାଣ ଯେତିକି ଅଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଓଟିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଚାଲାଣ ଏମିତି ଅଛି ଆପଣ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କ୍ୟାସଲେସ୍ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ କାର୍ଡ। ତେବେ ଏଥିରେ 3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଉପକୃତ ହେବେ। ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବ। କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ କାର୍ଡ ମିଳିବ। ପୁରୁଷଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ, ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଆଉ ଏଥିରେ 27,000ରୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଏବଂ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ କାର୍ଡ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏଣିକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ। ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ମିଳିବ। ଲୋକମାନେ ନିଜେ କରିବେ ନିଜର ଭେରିଫିକେସନ। କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘର ଜାଗା ବାଡି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଘର ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି ତାପରେ ବି ଆପଣ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ବା ଫେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କର ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବ। ଏଣିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏସଏଚଜି ମହିଳା ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାର ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ତାର ସୁଧ ଛାଡ଼ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମହିଳାମାନେ ଏଥର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ କିଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ସେ ନେଇ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମହିଳା କିଭଳି ଏବେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ସିଲେଇ ମେସିନ ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଲିମ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ତାଲିମ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମୋଦି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦଉଥିଲେ ଏବେ ତାକୁ ବଢାଇ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ପିଏମ୍ ଇଜିପି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରି ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ସରକାର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ନେଇଥିଲେ, କଣ କରିଥିଲେ, ସେସବୁ କରିଲା ପରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି।